اگر تقویٰ اور پرہیزگاری انسان کے اندر آ جائے تو اس تجالی دور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ولایت کے درجے پر فائز ہے۔ تقویٰ صرف بیانی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ حرام و حلال پاک و پلید کی اپنے آپ کو حفاظت سے گزر بسر کرتا ہے اور ہم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر حضور ہونے سے ڈرتا ہے، جس سے اس بندے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور تقویٰ پیدا ہوتی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے، اس کے خوش کرنے کے لیے ہر نعمت جو رب کریم نے اسے عطا کی ہے سب کو ٹھکرا دیتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کھانا پینا بند کر دیتا ہے اور اس کے اندر یہ تقویٰ اور خوف پیدا ہوتا ہے کہ ساری نعمتیں، یہ ٹھنڈے پانی، یہ مشروبات، یہ کھانے پینے کی اشیاء افطاری سے پہلے بھی اگر ایک منٹ رکھ دی جائے تو یہ بندہ اس کو دیکھنا گوار نہیں کرے گا، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ اللہ نے حد معقول فرما دی ہے۔ چونکہ حد نہیں آئی، وہ وقت نہیں آیا، اللہ چیز حلال ہے، اللہ نے حلال کر دیا ہے، حرام نہیں ہے، مگر چونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے وقت محدود رکھا ہے، اس محدود ٹائم تک اس کو کھانا پینا جائز نہیں ہے، مگر وہ بندہ سارا دن بھوکا اور پیاسا رہ کر بھی ان چیزوں کی طرف دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں خوف خدا۔ جب بندے کے اندر یہ تقویٰ پیدا ہو جائے وہ ہاتھ نہیں لگاتا، یہ پرہیز ہے، رب نے منع کیا، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ بے شک ہر چیز حلال ہے، جب چاہے کھائے پیے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، مطلب ٹائم سے اوور کھاتے ہیں، کھا کر اللہ کا شکر بجا نہیں لاتے، مگر جو اللہ نے یہ مہینہ مومن کے لیے ایک امتحان کا مہینہ گزارا ہے کہ بندہ سارا سال میری نعمتیں کھاتا ہے، تو اللہ امتحان لیتا ہے کہ دیکھو یہ ایک مہینے کے لیے میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، میری رضا کے لیے مجھے راضی کرنے کے لیے چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا۔ مگر یہ بات یاد رکھے، یہ روزہ حبیب کریم علیہ السلام کی ان عبادات کا اثر ہے جو 3 دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام غار حرا کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، کھانا پینا بند تھا، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی اور اللہ نے آپ کی امت پر 3 کے بجائے 30 دن کے روزے فرض فرما دی۔ یہ امتی کا ثبوت، ہمارے آقا نے پوری زندگی پیٹ پر پتھر باندھے، مگر یہ 3 دن بیٹھ کر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمائی، اور یہ بھوکا اور پیاسا رہنا اپنے محبوب کا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے آپ کی امت پر یہ امتحان کر دیا کہ محبوب آپ نے تو 3 دن نہیں کھایا پیا، مگر آپ کی امت پر میں 30 دن روزے مقرر فرما دیتا ہوں کہ یہ روزے رکھے گا تو میں اس کو اپنا مقرب اور قریب بنا دوں گا۔ اس لیے کہ تقویٰ اسی کا نام ہے، اور رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ متقی اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک جگہ میں فرمایا ان اللہ یحب المتقین
المتقین، اللہ پرہیزگاروں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے جو پرہیزگاری استعمال کر دیتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پیار بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ پھر محبت ایسی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جبریل سے فرماتا، جبریل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کر۔ بندے حضور کے صدقہ ہے کہ وہ خالق کائنات، وہ مالک الملک، ہمیں رزق دینے والا، پالنے والا رب العالمین، ان عاجز اور ناکارہ بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ جبریل سے فرماتا ہے، جبریل اس بندے سے میں پیار کرتا ہوں، ان سے تم بھی پیار کر، اور جا آسمانوں میں اعلان کر دے کہ اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، تم بھی ان سے پیار کرو۔ اور آسمانی فرشتے، نورانی فرشتے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو اپنی حیثیت کو انہیں پر بتان پائیں۔ قرآن پڑھیں تو اللہ تو فرماتا ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک و پیارا وہ ہے، زیادہ پرہیزگار وہ ہے، اور اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو روزہ سے کھانا پینا نہیں بند کرنا۔ روزہ کھانے پینے بند کرنے کو نہیں کہتے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کھانا پینا بند کیا تو ہمیں تمہیں کھانے پینے کی پرواہ تھوڑی ہے، بند کر دو۔ مگر یہ ہے کہ روزہ رکھو، کھانا پینا بھی بند کرو، ان اپنے آدھا کو بھی کنٹرول کرو کہ ہاتھوں سے نیک کام کرو، آنکھوں سے اچھی نظر رکھو، زبان سے قرآن اچھی تلاوت کرو، اور قرآن پڑھو اور اچھی بات کرو، اور کانوں سے اچھی باتیں سنو۔ لہذا یہ قدم بھی اگر جائے تو اچھی طرح جائے، یا تو مسجد جائے تو قرآن سننے جائے۔ تو دوستو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ انسان قلب و قالب سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ اعلان کرتا ہے، فرشتوں پر اس بندے سے پیار کرو، پھر وہ فرشتے اس بندے سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس بندے کا مقام کیا ہوتا ہے؟ سب اسی سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، سب اسی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، کوئی کسی کو گھاس نہیں ڈالتا، مگر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بھائی سب مسلمان ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے ہیں روزے سے۔ یہ ہے تقویٰ، اور صرف یہ تقویٰ صرف رمضان تک محدود نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم فرما دیا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ رمضان کے علاوہ بھی یہ پرہیزگاری استعمال کرو کہ ناک جائے تو آنکھ حرام کی طرف نہ جائے، اگر زبان بولے تو حرام نہ بولے، اگر کان سنے تو حرام نہ سنے، پاؤں جائے تو حرام کی طرف نہ جائے، اور جب قیامت کا دن ہوگا یہی ہاتھ اور پاؤں تمہارا گواہ بن جائے گی۔ حیرت اور کریم کے اندر نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ تو قرآن ہے، جب قیامت کا دن ہوگا ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، کوئی بول ہی نہیں سکے گا۔ ویسے کہ رب کریم کی دربار اتنی حشمت والی ہوگی، ہم تو کیا کوئی نبی بھی نہیں بول سکے گا، کسی نبی میں بھی جرأت نہیں ہوگی۔ اگر جرأت ہوگی تو ہمارے آقا نامدار علیہ السلام کو اجازت رب کریم نے دے دی ہے، وہ معمول فرمائے گے امتی، باقی کچھ نہیں فرمائے۔ اور امتی میں راز کیا ہے کہ مولا میری امت کمزور ہے، اس کو بخش دے، اور مطلب نہیں ہے۔ یہاں تک روایت میں آیا کہ محبوب اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ رب کریم کی دربار میں عرض کریں گے، مولا اس میری امت گنہگار کا حساب و کتاب میرے ہاتھ میں دے۔ اللہ فرمائے کہ محبوب آپ شفاعت کی کرسی پر ہیں، آپ شفاعت کا اذن ہے، آپ کریں۔
मकाम पर है, मैं अदालत के मकाम पर हूँ। अदालत करना मेरा काम होगा, शफाअत करना मेरा कदार का काम होगा। लिहाजा आपको ये काम से नहीं सोच सकता, इसलिए कि मैं तेरा इंचार्ज हूँ, मैं तेरा रब हूँ, मैं तेरा सरदार हूँ। मुझे देख कर तो मेरे गुनहगारों को सजा देता जाएगा। मैं तो रब हूँ, मैं जब तेरे उम्मती को देखूंगा गुनहगार है, ये साइंस लाए के सदा है, मगर मालूम जब आपका चेहरा सामने होगा तो मैं तो आपको देखकर मैं आपके उम्मत को माफ करता जाऊंगा। मेरे से पूछने वाला कौन है? आपसे पूछने वाला है मेरा बंदा है, मगर मैंने आपको मकाम दिया है, इज्जत दी है शफाअत के मकाम पर कि आप अपने उम्मत की शफाअत फरमाएंगे। और क़यामत का दिन ऐसा हौलनाक होगा, हम और आप क्या नबी भी गुफ्तगू नहीं कर पाएंगे अगर पाले होंगे सिर्फ मुस्तफा होंगे। हालात सब नबी की उम्मतें वहां मौजूद होंगी, सभी की उम्मतें होंगी। याद रखें 120 सबसे होगी क़यामत के दिन इस उम्मत की, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर जुमला तक टोटल क्या होगी? 120 सफ़े। लंबी कितनी होगी तो वजह है? वहाँ सफा मरवा आपने देखा है ना भाई, अपना अरफात का मकाम तो देखा है ना, कितना लंबा है, कितने मीलों तक है, ये सफ़े बनेगी। सारा हिसाब किताब उधर होगा, बख्शिश उधर होगी, मकाम शफाअत उधर होगा, मकाम अदालत भी उधर होगा। तो 120 सफ़े होगी क़यामत के दिन, सब उम्मत होगी, हज़रत आदम से लेकर हुजूर तक। मगर याद रखो सारे नबियों की उम्मत हो, सफ़े जो 40 होगी, मगर मेरे हबीब की उम्मत 80 होगी। 80 सफ़े से हुजूर की उम्मत की होगी, बाकी सफ़े शाम का नबी की होगी। मगर वो नबी भी कहेंगे जब उनके नबी उनके उम्मती नबियों के पास जाएंगे, अपने नबी के पास जाएंगे, उस वक्त वो भी कहेंगे कि जाओ दूर के पास, दूसरों के पास चले जाओ। चलते जाएंगे आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी आएंगे, सब नबी कहेंगे लाओ मेरे से जाओ इधर बोला गए। यहाँ तक आप देखेंगे मुक़द्दमा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम मकाम शफ़ाअत पर तशरीफ फरमा है, सारे नबियों को उम्मत वहाँ तशरीफ लाएंगे और मैं सही जगह पे आए हो, मेरे मुस्तफ़ा अपने उम्मत की भी शफ़ाअत फरमाएंगे और सारे नबियों की उम्मत की भी निगरानी फरमाएंगे। आदम जो जद्दे अब्दत है, सारे नबियों के बाप हैं, वो भी निज़ारा करते होंगे, दूर दूर से सब लिबास पहने हुए होंगे, दूर से देख रहे होंगे मुस्तफ़ा के मकाम है। बाप को मकाम हासिल नहीं है, दादा इस्माइल को मकाम हासिल नहीं है, अब्बा इब्राहिम को हासिल नहीं है, हुजूर इनकी औलाद है, मगर वो भी दूर से निज़ारा करते होंगे कि काश ये मकाम मुस्तफ़ा का है। तो सारे नबी हस्ती अपने अपने नक्शे में पड़े होंगे, मगर मुस्तफ़ा होके फरमाएंगे उम्मती मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को इस तरह बख्शवाते जाएंगे। मेरे दोस्तों, एक उम्मती भी जहन्नम के अंदर मुस्तफ़ा देखेंगे, हुजूर फरमाते हैं मैं शहीद इंसान बताऊंगा। एक उम्मती जिनके दिल में सरसों के दाने के बराबर भी ईमान होगा, उसको भी जन्नत से निकाल के जन्नत में ले जाऊंगा। तो जन्नत में होंगे जब भूल कर काले हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, जन्नत में जलेंगे। हुजूर फरमाते हैं जब वहां से वो निकलेंगे तो एक दरिया रहमत है जो मेराज में देखा था, मैंने आपको बताया था मेराज में, और एक हौज़े कौसर है और एक नील और फुरात है। ये बताए थे मैंने, 4 नहरें जन्नत से निकलती हैं। फुरात जमीन पर है, नील भी दरिया जमीन मिस्र पर है, मगर ये हौज़े कौसर और दरिया रहमत मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं जो बंदा जन्नत से जल भूनकर स्याह बनकर जब वो निकलेगा तो फिर उसको अल्लाह ताला रहमत के दरिया में डाल देगा, और जब दरिया रहमत में होता मारेगा वो सही सलामत हो जाएगा। ये उम्मत मुस्तफ़ा के लिए दरिया रहमत बनाया गया। फिर हौज़े कौसर उधर ही होगा,
सब आएंगे। मगर दोस्तों मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये महीना बड़ी बरकत वाला महीना है। जब ये महीना आता है जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, शैतानों को जंजीरों में बंद कर दिया जाता है। मगर फिर भी एक नुक्ता बता रहा हूं, फिर गुनाह क्यों होता है? फिर गुनाह क्यों होता है? इसकी भी एक बीमारी है ना। देखें अगर 6 महीना बंदा बीमार रहता है और सेहतमंद हुआ तो फिर 5 महीने कमजोरी तो रहेगी, 1 महीना कमजोरी तो रहेगी, 2 महीने सही तो हो गया, मगर बाद में 3 महीना कमजोरी नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों शैतानों को रमजान में बंद कर दिया गया, ईद के दिनों को खोल दिया जाएगा। पूरे 11 महीने मुसलमानों को बिगाड़ता है, खराब करता है। रमजान का महीना आता है मुसलमान सुधर जाता है, मगर चूंकि 11 महीने वाली बीमारी जो पड़ी है, समझ आ रही बात? 11 महीने से बीमार पड़ा था, 1 साल के लिए 1 महीने के लिए सेहतमंद हो गया, रोजे रखा, अशार प्रशार हो गया, सारी बीमारियां खत्म हो गई, गुनाहों से भी पाक हो रहा। इसलिए गौसे आदम ने फरमाया कि रमजान का मतलब है एक गर्म पत्थर, गर्मी शिद्दत गर्मी का मतलब, मगर डिक्शनरी के अंदर आता है कि रमजान रम से हतर है जिसकी माना है गर्म पत्थर। ऐसा गर्म पत्थर जिसके ऊपर गोश्त का टुकड़ा रखा जाए तो पक जाए। रोटी जो मेरी नहीं तो गोश्त है। वो बंदा जब रमजान के महीने में आता है और गुनाहों से छोड़ देता है और फिर अल्लाह की इबादत करता है, रोजा रख देता है और गुनाहों से पाप गुनाहों से जो किनारा कशी कर देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी रहमत की बरकत से उस गुनाहों को अल्लाह ताला ऐसे जला देता है जैसे आग लकड़ी में जला देता है। बंदा इस महीने में ऐसा पाक हो जाता है कि ये ऐसा महीना है कि अव्वलु रहमतुन व औसतु मग़फ़िरतुन व आखिरु इत्क़ुम मिनन्नार। ये सलमान फारसी की रिवायत है कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनके 3 हिस्से, एक पहला औशरा रहमत, दूसरा औशरा मग़फ़िरत, तीसरा औशरा इत्क़ुम मिनन्नार, जहन्नम से बिल्कुल आज़ाद। जो कि अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के अंदर जब बंदा इफ्तार करता है तो रोजाना 30 दिन साल का साल गुनाहों की मग़फ़िरत और गुनाहों की मग़फ़िरत बंदा इफ्तार करता है। इफ्तार के टाइम बंदे के पास 2 नेमतें होती हैं। एक इफ्तार की खुशी, जब इफ्तार का टाइम आता है सारी नेमतें अल्लाह के रखी, हाथ नहीं लगाता, मगर जब टाइम आता है, वक्त पूरा होता है, फिर अल्लाह से दुआ करके फिर अपना खाना शुरू कर देता है। उस वक्त कितनी खुशी होती है। घर के अंदर तो जितना चटपटा होता है उस रोजेदार की बरकतें बेरोजगार दिन खा जाते हैं घर के अंदर। तो ये रमजान में बंदे के मोमिन के रिज़्क़ में बरकत आ जाती है। तो मेरे दोस्त फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक तो वो खुशी, दूसरी खुशी अल्लाह के दीदार की खुशी मिलती है। दोस्तों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में किया कि मौला तूने मुझे बड़ा तकल्लुम का इजाज़त अता फरमाया है, मुझसे बातें करता है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की इल्तिजा करता है, अल्लाह का मौला इतना वो मकाम दिया है। अल्लाह ने फरमाया मूसा सुन, मेरे आखिरी ज़माने नबी की उम्मत होगी, आखिरी ज़माने की उम्मत होगी जो आप मुझसे गुफ्तगू करते हो। तुमने मुझे देखा तो नहीं है, मगर तेरे और मेरे दरमियान 70,000 पर्दे होते हैं जो बात होती है। मगर जब मेरे महबूब का उम्मती मेरी मोहब्बत में और मेरी रज़ा के लिए, मेरी खुशबू के लिए जब वो खाना पीना बंद कर देता है, जब इफ्तारी का टाइम आता है, जब वो लुक़मा मुंह में लाता है, तो मैं उसको बगैर अपने हिजाब के दीदार कर लेता हूं।
اٹھ جائیں گے اور امت محمدیہ جا بجا تو بدو مصطفیٰ اللہ کریم کا دیدار تو ہمیں لوگ اللہ نے قرآن کریم میں گواہی دے دی ان لوگوں کو جو کمیونزم ہے، کمیونسٹ ہے، نیچری ہے. رب فرمایا سنو، اللہ نے پہلے اعلان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار جو کرنا چاہتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جو چاہتا ہے کہ اللہ کا دیدار کر وہ اچھے کام کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اس رب کریم کے عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، شرک نہ کرے. اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ ہونا ہے. حضور نے گارنٹی دی ہے کہ میری امت شرک نہیں کرے. یہ آئے متھے پہ مولوی ہے جس امت کو کہتے ہیں شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. ارے ان کو یہ چیز یاد نہیں ہے کہ میں مصطفیٰ نے فرمایا میری امت شرک نہیں کرے گی میرے بعد. یہ حدیث نہیں پڑھتے. گناہ کتنے ہوں گے؟ بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے گناہ کریں گے، مگر حضور کو خود شرک نہیں کریں گے. حضور علیہ السلام نے ہمیں ایسی پڑھائی سکھائی ہے کہ 63 سال کی عمر کے اندر مصطفیٰ کریم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. پتہ ہے کوئی؟ کافر بھی آپ کو صادق کہتے ہیں، منافق بھی آپ کو امین کہتے ہیں. محافظ صاحب کا آپ کو پتا ہے وہ بھی ذرا اس میں بھی تھوڑی یہ کو کھلاتے ہیں. تو دوستو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تو یہ پہلے فرمایا یہ بھی شرک اور بدعت، شرک اور بدعت ان کا اتنا سستا ہے کہ مارکیٹ میں سبزی منڈی میں آپ کو آلو پیاز بھی سستے نہیں ملے. ہر مسلمان کو کافر روشن بنا کے پکے مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. افسوس ہے دوستو. اور اللہ فرما رہا ہے کہ اچھے کام کرو. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اتباع کرتا ہے، کتابداری کرتا ہے، ان کی خوشنودی کے لیے کھانا پینا بند کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقام عطا فرمایا. اس امت کے لیے بھی بڑا فائدہ ہے کہ اگر کوئی روزہ دار کو روزہ کھلا کرائے گا، افطار کرائے گا تو اس کے لیے بھی جنت ہے. ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. صحابہ کی عادت میں سب میں تو طاقت نہیں ہے، سب تو کھانا نہیں کھلائے. میرے حضور نے فرمایا ہاں بھلی سب کھانا نہ کھلائے، ایک گھونٹ دودھ کا، ایک گھونٹ پانی کا، ایک کھجور بھی اگر آپ کو میسر ہو جائے، روزہ دار کو اسی دن روزہ کھلا دو تو بھی آپ کو وہ ثواب ملے گا. آپ کے لیے جنت ہے. کوئی ثواب میں کمی نہیں آئے گی. جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس غریب کو، اس روزے دار روزہ کھلوانے والے کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا. جب میرے حوض کوثر کے پانی پے گا تو پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا. کیوں کہ روزہ صبر کا کل سکھاتا ہے. روزہ صبر کا مہینہ ہے. وہ شان الصبر حضور نے فرمایا، سلمان خان نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کا صبر ہے. روزہ رکھو، صبر میں رہو. یہ نہیں کہ روزہ رکھو معاملہ کا زیادہ بڑا کرم تھا، روزہ رکھا گیا مگر اور پھر ریاکاری کرتے رہو. نہیں، شباب احمد سے ان عالیہ کاملین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلندی کے درجے جو پائے ہیں اسی صبر و تحمل سے پائے ہیں. اسی صبر و تحمل کو جب انہوں نے کرتے دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بنا. صبر ایسی چیز ہے. میرے حضرت احمد علی صادق علی رحمۃ اللہ علیہ سوال آدمی آپ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مانجے بڑے کامل ولی. آپ بیٹھے تھے حضرت صاحب گنج شکر بہن آپ کو لے کر آئی بچے کو مانجے کو بھائیان یہ آپ کی دربار میں چھوڑ دی. ان کو بار بار فضل عرفان کے سبق سکھاؤ.
मगर मेरा बच्चा थोड़ा शर्मिंदा है, मानता कुछ नहीं मुंह से, जरा से खाने पीने का ख्याल रखना। हज़रत साहब ने नागरिक को बुलाया, बोला ये तुम्हारे 4 नंगर तकसीम ये करे। फिर खुश हो गई, नंगा जो बच्चा तकसीम करेगा बहुत खूब खाएगा। हमारे माहौल में है, अगर किसी को देर तकसीम करने को तो बोलिया खुद खाना लग जाएगा। तकसीम तो बाद में करेगा, पहले बोलिया का मना खुद लेगा, फिर तो उसको चावल खाने की गुंजाइश ही नहीं रहती, बजाय बांधने के अपना खाना शुरू कर देगा। हज़रत साहब ने अपनी बहन के सामने नागरिक को बुलाकर कहा यह इंचार्ज है, ये तुम्हारी खबर चाल लेगा और फिर बच्चा आप तकसीम करते रहना, जितना जिसको देना है देते रहो। बड़ी खुश हो गई। 10-12 साल के बाद बेटे की तांग आ गई, बेटे को आया भाई के जान आया, भैया बताओ देखा बच्चे की हालत तो खराब है, बच्चा तो बड़ा नहीं हो कमजोर हो गया, बेटा क्या तुझे खाने पीने को नहीं मिलता? बच्चा जवाब ही नहीं दे रहा। हज़रत साहब सुन रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। बहन से कहा बेट में तो आपके सामने पूरे नगर का हवाला कर दिया था, जो चाहे करें। माँ ने कहा कि बच्चा भाई ने तो आपको कहा कि नंगा ही आपके हवाले तकसीम करें, आपने भूख प्यास को बताया थी, नंगा क्यों नहीं खाया? आप क्या फरमाते हैं? बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, फरमाते हैं और मामू चाह ने तो कहा नंगा तकसीम करना, खाने को नहीं कहा। दोस्तों हम अपने आप को देखें, तकसीम करना नहीं आता, अपने आप को लगता है खाते रहते हैं, एक दूसरे डालते रहते हैं। मगर देखो 12 साल बुजुर्ग ने अली अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लंगर तकसीम किया, बेटा बांटा, दूसरों को खिलाया, खुद नहीं खाया। क्यों? सब्र और तहम्मुल के साथ नफ्स अम्मारा की सरकशी को तोड़ने लगे और सब्र किया। उसी दिन से आपका नाम साबिर बन गया। रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बात। तो मेरे दोस्तों ये महीना सब्र का भी है कि सब्र तहम्मुल करो, रोजा रखा है और बर्दाश्त करो, ऐसे इम्तिहान भी होगा, प्यास भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, भूख भी लगेगी, मगर राज अपने राज में रखो, इसलिए इस राज को सिवा अल्लाह को तेरे कोई नहीं जानता। तो मेरे दोस्तों हमें रोजा ये सिखाता है, तकवा परहेज़गारी सिखाता है। तो जिसने सब्र और तहम्मुल किया, जिसने परहेज़गारी इख्तियार की, अल्लाह ने उसको अपना वली बना दिया, मुकर्रम बना दिया। और ऐसा मुकर्रम तो हाथ नीचे हो ऊपर उठाए तो जितने हैं मुस्लिम सामने आए सबको कर्मा नसीब हो जाए। आज का जो चोर बुजुर्ग हो ना, अपने आप को निजात कराने के लिए मुंह छुपाए फिरते हैं, आंखें बंद रखते हैं, मगर जब अल्लाह वाला हाथ उठाता है और हाथ उठाता है, देखता है तो वजह आ जाता है, बेहोश हो जाते हैं और अल्लाह के वली का चश्मा और सेहरा देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। आज के वली तो खुशामदी है, जेब देखते हैं, आज के पीछे जेब देखते हैं। तो गलत कर रहा था कि यह महीना सब्र तहम्मुल का महीना है, सब्र सिखाता है। इसीलिए रब्बे करीम फरमाया मैंने ये रोजा तो जुल्म के साथ नहीं, तसल्ली के साथ नहीं, तसल्ली दी है। क्यों? इसलिए तुम पर रोजा नहीं था फर्ज, तुमसे अगल मालूम था, तुम तुझसे पहले गुजर चुके हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ये है सब्र और तहम्मुल। और फिर हमदर्दी सिखाता है रोजा भूख गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हम भूखे रहते थे, पूछा हुजूर आप भूखे रहते हो? फरमाया इसलिए कि मुझे भूखों की कदर हो जाए, हम भूखा रहते हैं गरीबों की कदर हो जाए। ये महीना ऐसा है कि जिनको नहीं उनको भी खिला। जगह जन्मों को देखो, मशहूर जंग है और खलीफा फरमाते हैं बहुत से लोग शहीद हुए, उसमें मेरा चचा था, भाई भी शामिल था, वो भी शहीद हो रहा, वो भी जख्मी हो गया। मैं पानी लेके पहुंचा उसके पास, हमदर्दी देखी,
सब्र तहम्मुल देखें, वफादारी देखें, ईमान की तकवा और कुव्वत देखें। जब मैं पानी मेरे दोस्त के पास पहुंचा तो बराबर में पड़ा हुआ था, उसने कहा पानी, उसने तो भाई ने कहा उसको याद रखना, मुझे छोड़ो, उसको पिलाओ। हम अपने आप को देखें, हम तो पहले प्यार हो गए, बाद दूसरा क्या करते हैं। मगर सहाबा के रिवायत क्या कहते हैं, हज़रत फरमाते हैं मेरे भाई ने इशारा किया उधर जाओ, ज्यादा तकलीफ में है। तो वहां पहुंचा, फिर वहां पहुंचा, पानी दिया तो आपको उधर आवाज आई, उसने उसको दे दो। उसने उधर पहुंचा तो तीसरे ने कहा आहा पानी, उधर पहुंचा तो फादर चुका, शहीद हो चुका था। वापस आया तो तीर दरमियान वाला शहीद हो चुका था। वापस भागा भाई के पास, भाई को देखा वो शहीद हो चुका था। ये है मुकाफा दोस्तों, ये सब्र तहम्मुल है, ये है कुर्बानी और ये अखलाक किरदार इस्लाम में यही सिखाता है। अरे भूखे प्यासे रहो, यानी तुम्हें भूख और प्यास दी है, भूख और प्यास में कदर पड़े। हुजूर अलैहिस्सलाम जिंदगी में पत्थर बांधे पेट पे जिहाद भी करते थे। हमें तो 1 महीना पत्थर बांधने पड़ा, खाते सुबह हुजूर को सहरी करो, हुजूर की मेहरबानी हो गई, सहरी करो, आधी रात को पेट भर के खाओ, सारा दिन बाकी आधा उधर जाएगा। फिर शहरी में बरकत इतनी है, अगर नबी मौका मिला पानी का गिलास पी लो, भूखे पेट रहो, रात का खाना भी नहीं खाया हो, और पानी के गिलास के अंदर इतनी बरकत होगी कि आपका दिन अशार बशार हो जाए। इसलिए फरमाया सहलू फैन फिसलू बरकत। तो दोस्तों ये महीना तकवा का है, परहेज़गारी का है, ये महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इस मुबारक महीने की हक अदाई की तौफीक अता फरमाए। कोशिश करें इस महीने के जितने हुकूक हैं हमसे अल्लाह राज़ी हो जाए। उमर साईं रज़ियल्लाहु अन्हु रो रहे थे जब ये महीना जा रहा था, इससे पूछा क्यों रो रहे हैं? फरमाया सरकार इसलिए रोज़ार होता हूँ कि पता नहीं ये महीना मुझे राज़ी होके जा रहा है, ये नाराज़ होता है। उमर फारूक जिनकी गवाही कुरान देता है, जिनकी निशान तारीफ कुरान करता है, उनका ज़माना ये था मेरे दोस्तों, उनका मकाम ये हम तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों कोशिश करें इस महीने के अंदर किसी को अजीब लगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें आपको सबको इस मुबारक महीने को की हक करने का तौफीक अता